Children, praise the Lord. We bring greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are grateful to God for His faithfulness that He's been able to help us to telecast this Sunday school session week after week. And we believe that it's an instrument of blessing to each one of you. And you also have been sharing it with your friends and your families. Before we start today's session, we will look to the Lord for help because we desire that He only shepherds this ministry and also supports it. Shall we pray? Blessed Father and our holy God, in the precious name of your one and only Son, Lord Jesus Christ, we come into your presence and thank you for this great opportunity, O Lord, that you've given unto us to telecast the children's ministry online, despite the environment being so different and difficult over the last so many months. O Lord, it is only your grace and your goodness that we've been able to enjoy and share in and through this ministry. Oh Lord, we thank you for your love for us. Your love is so great that you sent yourself in and through your Son, Lord Jesus Christ, who loved us and gave himself for us. And because of him, the one who is the way, the truth, and the life, mankind has got hope. Mankind has got a sure destination that is in the presence of God forever and ever. Above all, a personal relationship with God for all those who believe and trust in his name. Oh Lord, even today, we would like to go ahead and further this particular message of God's love. And at the same time, oh Lord, we want our children to be strengthened. Therefore, please take charge of us and be glorified amongst us in every aspect of this ministry. May it be the music, the scriptures that we read, the lesson that we learn, oh Lord. Make it a channel of blessing to one and all. Thus committing ourselves to your care and seeking your glory alone in and through this ministry, we pray this prayer with thanksgiving in Christ's precious name. Amen. Children, for our memory verse, shall we turn our Bibles to Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. And we will read the first two verses. Ephesians chapter 1. The first two verses. Be therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savour. Once again, be therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. In brief, what Apostle Paul is exhorting us is we have to be imitators of Christ. Wherever you are, in whatever you do, in the life that we live, people should be able to recognize that the one and true God, the living God, and his Son is being glorified, expressed into the work of the Spirit of God. So children, now we will have a time of singing, and afterwards, once you are done with singing and action songs and the lesson, we will come back to close in prayer. Children, let us begin today's session by singing a couple of songs, and let us begin with a very old Telugu song, Na Chinni Hrudayamandu Yesu Unnadu. నా చిన్ని హృదయమందు యేసు ఉన్నాడు, నేను చేయు పనులన్నీ చూస్తూ ఉన్నాడు. నా చిన్ని హృదయమందు యేసు ఉన్నాడు, నేను చేయు పనులన్నీ చూస్తూ ఉన్నాడు. పాపము చేయను, మోసము చేయను, ప్రార్థన మానను, దేవుని బాధ పెట్టను. పాపము చేయను, మోసము చేయను, ప్రార్థన మానను, దేవుని బాధ పెట్టను. నా చిన్ని హృదయమందు యేసు ఉన్నాడు, నేను చేయు పనులన్నీ చూస్తూ ఉన్నాడు. నా చిన్ని హృదయమందు యేసు ఉన్నాడు, నేను చేయు పనులన్నీ చూస్తూ ఉన్నాడు. బడికి వెళ్ళేదా,
గుడికి వెళ్ళేదా, మంచి చేసేదా, దేవుని మహిమ పరచెదా. బడికి వెళ్ళేదా, గుడికి వెళ్ళేదా, మంచి చేసేదా, దేవుని మహిమ పరచెదా. నా చిన్ని హృదయమందు యేసు ఉన్నాడు, నేను చేయు పనులన్నీ చూస్తున్నాడు. నా చిన్ని హృదయమందు యేసు ఉన్నాడు, నేను చేయు పనులన్నీ చూస్తున్నాడు. Let us sing another Telugu song, Yesaya Mata Jeevapu Ota. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపు ఊట, పరముకు నడిపించు బాట. కత్తివలే ఖండించును, సుత్తివలే సరిచేయును. కత్తివలే ఖండించును, సుత్తివలే సరిచేయును. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. దీపం వలె వెలిగించును, అద్దం వలె సరిచూపును. దీపం వలె వెలిగించును, అద్దం వలె సరిచూపును. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. తేనె వలె మధురము, నూనె వలె శ్రేష్టము. తేనె వలె మధురము, నూనె వలె శ్రేష్టము. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. విలువైనది బలమైనది నా యేసుని నోటి మాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. యేసయ్య మాట జీవపూట, పరముకు నడిపించు బాట. పరముకు నడిపించు బాట, పరముకు నడిపించు బాట. Let us sing one English song as well. God's love to me is wonderful.
God's love to me is wonderful. God's love to me is wonderful. God's love to me is wonderful. God's love to me. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. God's love to me. God's love to me is wonderful. God's love to me is wonderful. God's love to me is wonderful. God's love to me. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. God's love to me. Let us sing one more English song, a very old English song. Know ye not, ye are the temple. 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 Ye are the temple of the Holy Ghost. Yes, I know, I am the temple. Yes, I know, I am the temple. Yes, I know, I am the temple. I am the temple of the Holy Ghost. Filled with praise, filled with power, filled with glory. Filled with praise, filled with power, filled with glory. Filled with praise, filled with power, filled with glory. I am the temple of the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are the temple of the Holy Ghost. Let us sing a very old Hindi song. सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें. सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करे. सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करे. आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे. आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करे. सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करे. सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करे. ये ध्यान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं. ये ध्यान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके हैं. हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराइयों के भेड़े हैं. हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराइयों की भेड़े
सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार पे आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिल के हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। Finally, let us sing another Hindi song, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, ऐ यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया।
इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, ऐ यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद शाप बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्राप बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, ऐ यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। పిల్లలు అందరికి ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. సండే స్కూల్కి రావాలని అందరికి ఇష్టమేనా? ఇష్టమా ఆంటీ? రెడీగా ఉన్నారా? రెడీ ఆంటీ. ఇప్పుడు మనం క్లాస్లో లాస్ట్ వీక్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, టరోరీ అండ్ హెర్ బుక్. ఆ లెసనే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈరోజు మనం దాని ముందుకు దేవుడి దగ్గర ఆయన హెల్ప్ కొరకు ప్రార్థన చేసుకుంటామా? చేసుకుందాం. వన్ అంటే ఏం చేయాలి? నీల్ డౌన్ చేయాలి. 2 చేతులు జోడించాలి. 3 కళ్ళు మూసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ప్రేమగల ప్రభువా, పరిశుద్ధమైన తండ్రి, నమ్మదగిన ప్రభువా, ఈ సమయంలో ఈ సాయంకాల సమయంలో తండ్రి మా బిడ్డలతోని కలిసి నేను కూడా నేను ఆరాధించి కొనియాడిస్తున్నానయ్యా. ప్రభా, నువ్వు చిన్న పిల్లల్ని ఎంతగా ప్రేమించారు. మీరు ఈ భూమిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొని అత్తుకొని వాళ్ళని ఆదరించి ప్రభా వాళ్ళని ఆశీర్వదించారయ్యా. అంత గొప్ప దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నారని మేము విశ్వాసిస్తున్నాం. ఈ సమయంలో కూడా తండ్రి మాకు ఇచ్చిన ఈ తరుణమును బట్టి మీకు వేలాది వందనాల స్తుతులు స్తోత్రాలయ్యా. నీ వాక్యంను వింటదానికి పాటల ద్వారా నేను గణపరుస్తానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సండే స్కూల్ కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభా, మీరే మాతోని స్టోరీ ద్వారా మాట్లాడండి. చిన్న పిల్లల హృదయంలో వేరే ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ గమనాలు సదరి వెళ్లకుండా మీ వైపు ఉంటదానికి కృప దయచేయండి. సైతాన్ శక్తిని బంధిస్తే విజయం కోరుకుంటున్నాం. పనికి రాని నన్ను కూడా నీ చేతులు అప్పచెప్పుకుంటున్నానయ్యా. నీకు ఇష్టమైన పాత్రగా నన్ను కూడా వాడుకమని, నా నోట్లో మీ మాటను ఉంచమని వేడుకుంటున్నాను. అపోస్తుల కార్యం 6:10, లూకా 12:12, నిర్గమకాండం 4:12 కూడా క్లైమ్ చేసుకుంటున్నాం. మీ సన్నిధిలో నన్ను అప్పచెప్పుకొని మీరే మీ మహిమ కొరకు ఈ లెసన్ ఉంటదానికి మీరే కృప దయచేయమని యేసు ప్రభు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. పిల్లలు, మనం లాస్ట్ వీక్ ఏమి స్టోరీ నేర్చుకున్నాం? టరోరీ అండ్ హర్ బుక్. ఈ చిన్న బుక్ ద్వారా ఆ పిల్ల జీవితము ఎట్లా మారింది. ఇది చిన్న బుక్ ఏంటి? బైబిల్లో ఒక భాగము. ఇది లూక్ గాస్పల్, లూకా స్వార్త. ఈ చిన్న బుక్
ఆ పిల్ల చేతులకు దొరికిన తర్వాత ఆమె ఎట్లా మారింది అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, టరోరీ ఎవరు? ఏ ప్రదేశంలో నివసించినారు వాళ్ళు? ఇండియాలోనా? ఎక్కడ ఉన్నారు? న్యూజిలాండ్లో ఉన్నారు. కరెక్ట్ కదా? సరే, టరోరీ వాళ్ళ డాడీ పేరేంటి? నాహుక్కు. ఓకే, వాళ్ళ డాడీ పేరు నాహుక్కు. మర్చిపోయినారు. వాళ్ళు మిషనరీస్ని పిలిచి, వాళ్ళు డాడీ ఏమో చీఫ్, వాళ్ళ ట్రైబ్కి, వాళ్ళ అక్కడ విలేజ్కి చీఫ్ నాహుక్కు. వాళ్ళ అంకుల్ ఏమో ఆ ట్రైబ్ ఫుల్కి చీఫ్ అన్నమాట, వాళ్ళ అంకుల్. వీళ్ళందరూ పిలిచి, ఈ మిషనరీ వాళ్ళని పిలిచి దేవుడు వాక్యము నేర్చుకుంటున్నారు. ఏంటి, వీళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి అంత ప్రశాంతంగా ఉంది నార్త్ న్యూజిలాండ్లో అని చెప్పి సౌత్ న్యూజిలాండ్కి పిలిపించి దేవుడు వాక్యం వింటున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పోయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తోని వచ్చి వీళ్ళతోనే ఉన్నారు. మిస్టర్ బ్రౌన్, మిస్టర్ విల్సన్ అని ఇద్దరు పాస్టర్స్, మిషనరీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీగా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇది లాస్ట్ వీక్ నేర్చుకున్నారు కదా. వాళ్ళు ఏమి చేస్తున్నారు, దేవుడు వాక్యము మనం వినాలంటే వినడం ద్వారా ఒక్కటే కాదు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము చదువుకోవాలి. వెరీ గుడ్, చదువుకోవాలి. అందుకొరకు నేర్పిస్తున్నారు. వాళ్ళు అందరికీ మట్టిలో, అక్కడ అంటే చాక్ పీస్ లేదు, బోర్డు లేదు, మట్టిలో షీషోర్ పక్కన మట్టిలో నేర్పిస్తున్నారు. ఏబిసి రాపిచ్చి ఒక్కొక్కటి. అప్పుడు దేవుడు టరోరీతోని మాట్లాడుతున్నారు. దేవుడు యేసుప్రభుని రక్షకుడుగా ఆమె అంగీకరించుకొని మిషనరీ ఆంటీ దగ్గర పోయి, యేసుప్రభువే నిజమైన దేవుడు, నేను విశ్వాసిస్తున్నాను అని చెప్పి పోయి చెప్తుంది. అదే టైంలో వాళ్ళ డాడీ కూడా దేవుణ్ణి అంగీకరించినారు. వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నారు, ఈ చిన్న బుక్ చూడండి, లూకా స్వార్త, ఒక చిన్న బుక్ ఇస్తున్నారు. ఆ పిల్ల దాని మీద ఎంత ప్రేమ అంటే, దేవుడు వాక్యం అని చాలా ప్రేమిస్తుంది. ఎక్కడ కూర్చున్నా, ఎక్కడ నిలబడినా ఆ పిల్ల ఏం చేసుకుంటుంది, చదువుకుంటూ ఉంటుంది. అదొక్కటే కాదు, తన ఒక్కటే చదువుకోలేదు, తన ట్రైబ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ కూడుకుంటప్పుడు అన్ని వాళ్ళకు కూడా చదివి నేర్పిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈమెనే చదువుకుంది, వాళ్ళందరూ ఇంకా మౌరీ లెటర్స్ చదువుకోలేదు. మౌరీ లెటర్స్ చదువుకోడానికి వీళ్ళు ఉన్న ట్రైబ్ నుంచి పక్కన ఉన్న ట్రైబ్కి ఎప్పుడు, ఈ కొండ ప్రాంతంలో ఉన్నారు కదా ఈ న్యూజిలాండ్లో, ఈ జాతి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చేసుకుంటారంటే ఒకరి మీద ఒకరు కొట్లాడుకొని నేను గెలిచిన అని చెప్పి సంతోషపడతారు. వాళ్ళకు పనియే అంతే, వేరే ఏ పని వాళ్ళు చెయ్యరన్నమాట. అట్లాంటి ఉన్న ప్రదేశంలో వాళ్ళు వచ్చి ఒకరోజు వీళ్ళ దేశంకు తెలియకుండా వచ్చేస్తారు. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, టరోరీ పడుకొని ఉంటప్పుడు తెలియకుండా టరోరీని వాళ్ళు పట్టుకున్నప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఆమెని చంపేస్తాగానే వాళ్ళ డాడీకి చాలా దుఃఖం అనిపిస్తుంది. ఆ బాడీని తీసుకొని ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారు, మిస్టర్ బ్రౌన్. వెరీ గుడ్, మిస్టర్ బ్రౌన్ దగ్గర వస్తాడు. అప్పుడు మిస్టర్ బ్రౌన్ చెప్తాడు, అన్నీ సరే కరెక్టే, నా కూతురు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి బిలీవ్ చేస్తారంటే ఆ ట్రైబ్స్ వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ స్పిరిట్ వరల్డ్కి వెళ్తారని. అప్పుడు మిస్టర్ బ్రౌన్ చెప్తారు, లేదు, నీ కూతురు యేసుప్రభుని నమ్ముకుంది, సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించింది, దేవుని బిడ్డ. అందుకొరకు ఆమె ఎవరి దగ్గర పోయింది, ఇప్పుడు దేవుని చేతిలో యేసుప్రభు దగ్గర ఉంది. ఇన్ మై ఫాదర్స్ హౌస్ దేర్ ఆర్ మెనీ మ్యాన్షన్స్, ఐ గో టు ప్రిపేర్ ఎ ప్లేస్ ఫార్ యూ అని దేవుడు చెప్పారు కదా. ఆ బిడ్డ కొరకు దేవుడు ఏ ప్లేస్ సిద్ధపరిచినారో ఆ ప్లేస్లో ఉంటుంది, ఆమె దేవుడి చేతిలో ఉంది అని చెప్పగానే వాళ్ళ డాడీకి ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. అప్పటి నుంచి వాళ్ళ డాడీ ఏం చేస్తారంటే, నేను ఇంకా బాధపడను, నా బిడ్డ నా దగ్గర కంటే సేఫ్ ప్లేస్లో ఉంది కదా, సంతోషపడతారు. మనం కూడా దేవుడి పిల్లలుగా మనకి దేవుడు ఇచ్చిన నిరీక్షణ ఏమంటే, మనకు దేవుడిని యేసుప్రభుని రక్షకుడుగా అంగీకరించిన తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళు మనం ఎక్కడ ఉంటాం, దేవుని ఒడిలో ఉంటాం, యేసుప్రభు దగ్గర ఉంటాం. మనం ఏదికి భయపడవద్దు, చింతపడవద్దు, సంతోషంగా వాళ్ళని మనము దేవుడి దగ్గరికి పంపించాలి. సరేనా? ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ రోజు కథకు వస్తాం. ఈరోజు ఏం నేర్చుకుంటామంటే,
ఆ పాస్టర్ గారి దగ్గర అడుగుతప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు హెవెన్లీ ప్లేసెస్ గురించి అన్నీ నేర్పిస్తారు. హెవెన్ ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పాలి. బంగారంతో ఉంటుంది. బంగారంతో చేయబట్ట వీధులు ఉంటాయి. హెవెన్ అంటేనే మనకు అదే గుర్తుకొస్తుంది కదా. అక్కడ రోగాలు ఉండదు, బాధలు ఉండదు, మందులు ఉండదు, స్కూల్ ఉండదు. ఇప్పుడు అక్కడ పాండమిక్ ఉన్నట్టు అక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఇంకా అక్కడ ఏ చెడ్డ అలవాట్లు ఉండదు, ఏది ఉండదు. దేవుడు అక్కడ సంతోషం సమాధానంని పెడతారు. ఎప్పుడు అందరు ప్రజలు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. చిన్న పిల్లలైన మీరు కూడా ఏం చేయాలి? యేసు ప్రభుని ఆరాధించాలి. ఎప్పుడు ఆరాధన వస్తుంది? నిజమైన ప్రేమని మనం రుచి చూసినప్పుడు మనం దేవుడిని ఆరాధిస్తాం. సరేనా? సరేనా పిల్లలు? సరే. అట్లా ఆయన చెప్పంగానే మిస్టర్ బ్రౌన్ నకూకుకి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగానే నకూకు మనసులో సంతోషం వచ్చి ఆయన కూడా ఆ బుక్ పోయింది కదా, ఆ చిన్న లూక్ గాస్పెల్ ఎవరు తీసుకుని పోయినారు ఇప్పుడు? అది ఎక్కడ ఉన్నది? టరోరీ నెక్లో ఉన్నది కదా, చిన్న బ్యాగ్లో. ఆ బ్యాగ్ని దొంగ తీసుకుని పోయినాడు కదా ఆ పిల్లని చంపేసి. సో ఆ బుక్ వెళ్ళిపోయింది. అందుకే నాకు ఏం చేస్తాడు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర బుక్ అడుక్కొని చదువుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట. అట్లా ఆయన కూడా దేవుడిలో బలపడతా ఉంటాడు. అప్పుడు అక్కడ కొంచెం మంది ప్రజలందరూ గ్యాదర్ అవుతారు. ఏంటి మీరందరూ క్వయట్ ఉన్నారు, మనకు కూడా కొంచెం రోషం ఉండాలి. వాడు అన్యులు వేరే వాళ్ళు వచ్చి మన బిడ్డని చంపేశారు, మన చీఫ్ వాళ్ళ బిడ్డని చంపేశారు. మనం ఏం చేయాలి? పోయి కొట్లాడుతాం, మనమందరం పోయి కొట్లాడుతాం. మనం పలి చేసుకోవాలి. వాడికి మనం ప్రతికి ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పి అందరం ఏకంగా అరుస్తారు. అప్పుడు నాకు ఏం చేస్తాడంటే లేచి నిలబడి, చూడండి మీరు ఎందుకు ఇట్లా కోపపడుతున్నారు, చూస్తున్నారు కదా ఎందుకు ఇట్లా అరుస్తున్నారు? దేవుడు వాక్యమే నాకు అన్నిటికీ, దట్ ఈస్ మై లా, నేను అదే ఫాలో చేస్తా. నా బిడ్డ అదే నమ్ముకుంది, నేను కూడా అదే నమ్ముకున్నాను. దేవుడు వాక్యంలో ఏం రాయబడింది? ఏ కీడుకి వేరే కీడు చెయ్యొద్దని రాయబడింది. నేనంటే చెయ్యను, పోని వాడిని దేవుడి చేతిలో అప్పచెప్తాను. అరే మనకు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ లీడర్స్ ఉంటారు కదా, ఏంటయ్యా నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? మనది ఏమి డ్యూటీ? ఒక్కరికి ఒక్కరు కొట్లాడుకోవడమే మన డ్యూటీ. మన లైఫే అంతే. మనం పోయి పగ తీర్చుకోకుండా ఉండొచ్చా? తప్పకుండా పగ తీర్చుకోవాలి. నీ కొడుకుని నీ కూతురిని చంపినాడు వాడు అంటే ఈయన చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్తారు, నో, నేను ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ వార్, ఐ వాంట్ పీస్ అని చెప్పేసి నేను రాను కొట్లాడటానికి అని చెప్పేస్తాడు. వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపడతారు. అట్లా కూడా అవుతుందా? అవును, నా దేవుడు నన్ను మార్చారు, నా దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు, నా దేవుడు ప్రతి కీడుకి కీడు ఎవ్వనికి చెయ్యొద్దని చెప్పాడు అని చెప్తాడు. ఓ వాక్యంలో అట్లా రాయబడిందంటే మీరు వింటారా? దేవుడు వాక్యంలో ఏమి రాయబడిందో అదే మనం చెయ్యాలి, మనం ప్రేమతోని ఉండాలి అని చెప్తాడు. చెప్పగానే అందరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ దొంగ ఆ పాప నెక్లో ఏముంది? ఒక బ్యాగులో ఈ చిన్న బుక్ ఉన్నది కదా, మౌరీ లాంగ్వేజ్లో లూక్ గాస్పల్ అది ఉన్నది కదా. అక్కడ పోయి అప్ప ఈ బ్యాగులో ఏముందో ఏమో అని చెప్పి తీస్తాడు. తీసిన ఏముంటది? లూకా. ఏంటి ఇది బుక్క అని చెప్పి ఇట్లా తీసి పాడేసేసి కూర్చుంటాడు. ఆయనకు నాకు ఎందుకు ఈ పిల్లని మర్చిపోలేదు, ఆ పిల్ల ముఖంలో ఎంత సంతోషం, ఏంటి ఏదో అరిచింది ఆ పిల్ల, జీసస్ అరిచిందే కన్ను మూసుకుంటప్పుడు, ఆ పిల్ల ముఖం నా కండ్లోనే ఉందే అనుకుంటా ఇట్లా ఆలోచన చేస్తాడు. ఆ బుక్ చూస్తాడు కానీ దాన్ని ఇంపి పెట్టాడు. సరిలే అని చెప్పి తీసి ఇట్లా పెట్టేస్తాడు. అప్పుడు ఆయన ఫ్రెండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన ఫ్రెండ్, అరే ఇదేంటయ్యా నువ్వు బుక్ కూడా చదువుతున్నావా, ఇది ఏం బుక్ అంటే, ఈ బుక్క నేను ఒక చీఫ్ కూతురుని చంపినా కదా, ఆ పిల్ల బ్యాగ్లో ఉన్న బుక్ ఇది అంటే, కానీ నాకు ఎందుకో ఆ పిల్ల నా కంట్లోనే ఉంది, నేను చంపినప్పుడు కూడా ఆ పిల్ల ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా ఆ పిల్ల ప్రకాశంగా ఉన్నది, నాకు అందుకే ఆ పిల్లని మర్చిపోలేదు, అందుకే ఈ బుక్ని తీసుకుని వచ్చి పెట్టేస్తున్నా, అట్లనే ఉంది అని అంటాడు. నేను ఈ బుక్ నీకు చదవాలా? నేను మంచిగా చదువుకున్నా. ఇది ఏం తెలుసా? ఇది బైబిల్లో ఒక చిన్న భాగం, ఇది లూకా స్వార్త అని చదువుతాడు. అవునా, నాకు చదువు
ఆ పిల్లకు ఇష్టమైనగా అంత పొక్కిషంగా ఆ పిల్ల పెట్టుకుందే, ఆ పిల్ల అదే పట్టుకుందే లాస్ట్లో. నేను అది ఏంటో చదువుతా చెప్పి ఒక్కొక్క రోజు నైట్ నైట్ ఆయనని చదవమని చెప్తాడు. చదువుతా ఉంటప్పుడు విని 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 ఈ మర్డర్ చేశారు కదా, వాడు మనసులో దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. వా, దేవుని వాక్యమా, ఏంటి ఇది, ఎవరో మాట్లాడినట్టుంది నాకు అని చెప్పినప్పుడు ఎవరో స్వరం విని, నువ్వు ఆపేసేయి, నువ్వు చదువుకున్నది ఇప్పుడు ఆపేసేయి, నాకు ఫస్ట్ ఎవరు ఇది బుక్ ఎవరిది చెప్పు అంటే, ఇది ఎవరిదో తెలియదు కానీ ఈ బుక్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఏం రాయబడిందంటే నాకు కు అని రాయబడింది. అదే చీఫ్ వాళ్ళ పేరో ఏమో, అవును ఆ పేరు రాయబడింది, ఈ బుక్ ఉండండి నేను వస్తాను చెప్పి ఆ మౌంటైన్ వెతుక్కొని ఆ మౌంటైన్ ఎక్కుతాడు. ఎక్కిపోయి నా కుక్కుని చూస్తాడు. నా కుక్కు చూసి నన్ను సమించు, నేను ఎవరు తెలుసా అంటే ఎవరు అంటారు. నా కుక్కు చాలా సాఫ్ట్ అయిపోతాడు. ఆ కోపంగా ఆత్రంగా మాట్లాడడము, నేను ఒక లీడర్ని చెప్పి అందరి దగ్గర కఠినంగా మాట్లాడడం అన్నీ మారిపోతాయి. సాఫ్ట్గా హంబుల్ నేచర్ వచ్చేస్తుంది. నా కుక్కు అంటాడు, నువ్వు ఎవరు అంటే, నేను ఎవరని చెప్పినా నువ్వు నన్ను తిట్టావు కదా, నన్ను కొట్టావు కదా, నన్ను ఫస్ట్ సమించు అని చెప్పి 2 చేయి జోడించి అడుగుతాడు. ఎవరు నువ్వు అంటే, నీ కూతురుని చంపినవాడు నేనే అంటే అని చెప్పి గట్టిగా ఏడుస్తాడు. తనకు కూతురు జ్ఞాపకం వస్తుంది కదా, ఏడుస్తాడు. ఏడ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తాడు, నేను సమించేసిన, నువ్వేం భయపడకు అని చెప్తాడు. అవును, నేను కూడా నీ కూతురు ఇచ్చిన బుక్తోని చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేసిన, దేవుడు నాతోని మాట్లాడినారు, నిజమైన ప్రభు, అవును యేసు ప్రభు, ఆయన పేరు యేసు ప్రభువే, అందుకే ఆయననే నమ్ముకోవాలి, ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచని చెప్పి చెప్తాడు. నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది, నేను ఏడ్చిన నా కూతురు కొరకు, కానీ నువ్వు కూడా దేవుడు పిల్లగా అయినావు అని చెప్పి గట్టిగా ఆయనను పట్టుకొని సంతోషపడతాడు. అక్కడి నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే, ఎవరు ఆయనకు బైబిల్ చదివించాడు కదా, ఆ మర్డరర్కి ఒక అతను బైబిల్ చదువుతా ఉంటాడు కదా, వచ్చి నాకు చదవడం వచ్చును, ఆయన ఏం చేస్తాడు, 2 పేజ్ దాంట్లో నుంచి తీసుకొని పోయినా అక్కడ వేరే ఒక ప్లేస్కి, వీళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ నుంచి సౌత్ ఐలాండ్ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన ఏం చేస్తాడు, అక్కడ ఉన్న 2 పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, ఈ 2 పిల్లలకి నేర్పిస్తాడు. ఆ 2 పిల్లలు ఎవరంటే, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ట్రైబ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు గ్రేట్ చీఫ్ వారియర్ అంట ఆయన. వీళ్ళందరికంటే గ్రేట్ చీఫ్ వారియర్ అంటే పెద్ద పెద్ద కొట్లాడంలో గెలిచినవాడు. ఆయన కొడుకు నెఫ్యూ అంటే అక్క కొడుకు, సరేనా, కొడుకు అక్క కొడుకు 2 ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరికి కూర్చొని నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. వాళ్ళు కూడా ఓకే ఓకే అని చెప్పి మట్టిలో మౌరి లాంగ్వేజ్లో ఏ బి ఆ ఈ అని అట్లా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. నేర్పిస్తూ ఉంటే బైబిల్ చదువుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళ డాడీ ఇస్తాడు, ఏంటిది మీరు ఏం చదువుతున్నారు, మనము కొట్లాడటానికి పుట్టినాం, అదన్నీ నాకు ఇష్టం లేదు, మీ ఇద్దరిని ఏం చేస్తాను చూడండి, బుక్కని మూసి పెట్టండి అని గట్టిగా చెప్పగానే వాళ్ళకు భయం. ఎందుకంటే ఆ ట్రైబ్ పీపుల్ ఎట్లా అంటే, నీ మీద ఇష్టం లేదు అనుకొని ఒక్క మాట వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ టైం కొట్లాడతారు, చంపేస్తారు. అందుకొరకు ఈ చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు ఏం చేస్తారంటే, పరిగెత్తిపోయి ఒక ఓడ ఉంటుంది, ఆ ఓడలో ఎక్కి పక్క ఒక ఐలాండ్ అంటే చిన్న చిన్న దీవులు ఉంటాయి కదా, అక్కడ పోయి దాచుకొని ఈయనను కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు తోడు. 3 కలిసి పారిపోయి 6 months 6 నెలలు దాచుకొని ఏం చేస్తారంటే, అన్నీ ఆ వాక్యం అన్ని చదువుకోవడం మంచిగా నేర్చుకొని, బైబిల్ చిన్న బుక్ కదా, దీన్ని 2గా చింపేసుకుంటారు. చింపేసుకొని నువ్వు ఇది చదువు, నేను ఇది చదువుతా. ఎట్లా చదువుతారంటే, వాళ్ళు నైట్ కన్ను ఇట్లా మూత పడిపోతా దాకా చదువుతారంట. ఒక్కొక్క అక్షరాలు చదివి 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 అప్పా దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు, దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు, మిగిలినది ఆయన కూడా చదువుతున్నాడు కదా, అట్లా చదివి చదివి దేవుడు ఒకరోజు 6 నెలలు అయితప్పుడు మంచిగా చదవడం నేర్చుకున్నారు. అదే టైంలో దేవుడు హృదయంలో కార్యం స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడ ఎవ్వరు కాదు, ఆ బుక్ ఎవరిచ్చింది తెలుసా, టరోరి బుక్. ఎట్లంటే ఆయనకు వేరే బుక్ 2 పేజ్ కదా, ఆయన తీసుకుని పోయినాడు, ఈయన తీసుకుని పోయినది 2 పేజే కదా, అందుకొరకు వేరే ఒకరి దగ్గర చెప్పి నేను అక్కడి నుంచి ఆ బుక్ తెప్పిస్తా అంటే, ఆ మర్డరర్ ఇచ్చాడు చూడు బుక్, అదే బుక్ వీళ్ళ దగ్గర వస్తుంది.
ఆ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూడంగానే నాకు రాసి ఉంటుంది. అరే ఆయన చంపినాడు కదా పాప, టరోరీ బుక్ ఇది టరోరీ గాస్పెల్ బుక్ అని చెప్తాడు. చెప్పి వాళ్ళకు కూడా మేము కూడా నేర్చుకుంటాం అని చెప్పి సంతోషంగా దేవుడు వాక్యం అన్ని తరువుగా నేర్చుకున్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ దగ్గర కార్యం చేస్తారు. నిజమైన దేవుడు యేసు ప్రభువే, ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి విశ్వాసంతో వాళ్ళిద్దరు యేసు ప్రభుని హృదయంలో అంగీకరిస్తారు. అంగీకరించిన వాళ్ళకు కొంచెం ధైర్యం వస్తుంది, మనం ల్యాండ్కు పోదాం, మన ఊరుకు పోదాం అని చెప్పి ముగ్గురు కలిసి ప్రార్థన చేసుకొని, అక్కడ ఒక ప్రార్థన ఎట్లా చేయాలో అదన్నీ కూడా ఈ పిల్ల రాసి పెట్టినది మౌరి ప్రేయర్ బుక్ లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత అక్కడ చూసినా వాళ్ళ డాడీ లేరు, ఆయన ఎక్కడో కొట్లాడటానికి వెళ్ళిపోతాడు కదా, అట్లా కొట్లాడటానికి వెళ్ళాడు. వాళ్ళ డాడీ కనపడాడు. వీళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు, అందరు రండి, మేము అందరికి నేను మీ ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను. ఏంటంటే యేసు ప్రభువే నిజమైన దేవుడు, నేను విశ్వాసిస్తున్నాను. మన అందరికి ఒక క్రియేటర్ ఉన్నారు కదా, ఆ క్రియేటరే యేసు ప్రభు. అందుకే రోరి చనిపోయినప్పుడు సంతోషంగా చనిపోయింది. మనమందరూ కూడా యేసు ప్రభుని విశ్వాసించాలి. నిజమైన ప్రభు విశ్వాసించాలంటే బైబిల్ చదవాలి. బైబిల్ చదువుకోవాలంటే ఎట్లా, మీరు కూడా చదువు నేర్చుకోండి అని చెప్పి చదువు నేర్పించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ విలేజ్లో ఉన్న అందరు చదువు నేర్చుకుని ఒకరిని ఒకరు కొట్లాడుకొని వాళ్ళ సొమ్ము తీసుకుని వచ్చే కదా పంచుకుంటాం. ఇప్పుడు ఎట్లా మనం తిండి మనం తినాలంటే మనమే మన తోటంలో, మనకు ల్యాండ్ ఉంది, మనమే మన తోటం చేసుకుంటాం అని చెప్పి అందరు వెజిటబుల్ పండటానికి వస్తారు. ఈ చీప్ కొన్ని నెలలు తర్వాత వస్తారు. వచ్చినా అన్ని ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఊర్లో. ఏంటి ఊర్లో కొట్లాడడం లేదు, అరపులు లేదు, ఎవరు లేదు. ఎట్లా లోపలికి వస్తాడు. లోపలికి వచ్చి చూసినా కొడుకుంటాడు, అక్క కొడుకుంటాడు. ఏంటి అందరు బాగున్నారా అంటే అందరు బాగున్నాం. ఇదేంటిది అంటే మేమందరం పంట పండించుకుంటున్నాం. ఎందుకు, మేము ఇంకా కొట్లాడము, మేమందరం దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాం. ఏంటి నిజంగానా, అంత గొప్ప దేవుడు ఎవరు, నాకు కూడా చదవండి. అది ఇంత ప్రశాంతంగా ఉండి ఈ ఊరు, నేను ఇన్ని రోజు కొట్లాడుకొని వచ్చినాను, నాకు అస్సలు కనపడలేదు నెమ్మది. ఇక్కడ వచ్చినా ఇంత నెమ్మదిగా ఉంది, ఈ దేశమే నిమ్మలంగా ఉంది అని చెప్పి ఏం చేస్తాడు, ఆ బుక్కుని చదివిస్తారు. తన కొడుకు తన అక్క కొడుకు ఇద్దరు మార్చి చదువుతారు. చదువుతా ఉంటప్పుడు ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళకి దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుంది. దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతుంది. ఎవరన్నా వచ్చి చెప్పారా వాళ్ళకి, ఎవ్వరు రాలే. కానీ దేవుని వాక్యం వాళ్ళ హృదయంలో కార్యం చేస్తుంది. నిజంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నిజమైన దేవుడు యేసు ప్రభువుని. ఆయన సడన్ గా ఒకరోజు నిద్ర నుంచి లేచి తన కొడుకుని ఇదిని పిలిచి ఏం చెప్తాడంటే, నేను కూడా యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాను, నేను కూడా నిజంగా కొట్లాడటానికి పోను. ఐ ఆల్సో వాంట్ టు బి సర్వెంట్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ అంటారు. అట్లంటే వారి లాంగ్వేజ్లో చెప్పరావడం లేదు వారికి. నేను కూడా ఈ బుక్కే నమ్ముకుంటా, ఈ బుక్నే వెంబడిస్తా అంటాడు. ఈ బుక్ అంటే ఎవరు, దేవుని వాక్యం. దేవుని వాక్యం ఎవరు, దేవుడే, యేసు ప్రభే దేవుడు, యేసు ప్రభే వాక్యం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు, వాడు కూడా నమ్ముకుంటాడు. ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఇది వేరే దేశంలో ఎవరు, ఆ దొంగ వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న గ్రేట్ చీఫ్ వారియర్ అట్లా అయినాడు. ఇక్కడ ఇది ఎవరు తెలుసా, మన నా కుక్కు చూడండి, తల అన్ని కట్ చేసుకుంటారు. ఆ మిషనరీస్ మిస్టర్ బ్రౌన్, మిస్టర్ విల్సన్ ఎట్లా ఉంటారో అట్లనే తయారయ్యి ఆయన కూడా బైబిల్ చిన్న లూక్ గాస్పెల్ కొత్తది కొనుక్కుంటాడు, అందరికి పోయి చెప్తాడు. ఆయన ఏమైపోతాడంటే, నేను ఈ చీఫ్గా ఉండను, నేను ఇప్పుడు మిషనరీగా మారిపోయినా అని చెప్పి దేవుడి స్వార్థ చెప్తానికి తన జీవితంని అర్పణం చేసుకుంటాడు. చూడండి దేవుడు వాక్యం ఎంత గొప్పది. ఎన్నో మందిని చంపేసిన వాడు, ఎన్నో మందికి కీడు చేసిన వాడు, ఆయన హృదయంలో ఆ చిన్న బిడ్డ ద్వారా దేవుడు కార్యం చేశాడు. ఇప్పుడు ఆ వాక్యంకి దేవుడేను కనుక్కొని ఆయనకు తన జీవితాన్ని సమర్పణ చేసి దేవుడు స్వార్థికుడుగా మారిపోయాడు.
ఇట్లా నాకు కుమార్ సంతోషంగా అందరికి వెళ్ళి వాక్యం చెప్తా ఉంటాడు. ఒక్కొక్క ట్రైబ్కి వెళ్ళి చెప్తా ఉంటాడు అనమాట. అందుకొరకు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా సంతోషం వస్తుంది. ఇక్కడ ఈయన వెళ్ళాడు, వీళ్ళు వచ్చినారు కదా అక్కడ నుంచి, ఆయన ఏం చేస్తారు, సౌత్ ఐలాండ్లో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాక్యం చెప్పి మిషనరీస్కి పోయి ఫోన్ చేసి, మిషనరీస్ దగ్గర పోయి మీరు కూడా మా దగ్గరికి వచ్చి ఉండండి, మీరు ఎట్లా వాళ్ళకి చెప్పారో అట్లా మాకు కూడా నేర్పించండి అని వాళ్ళు మిషనరీస్ కూడా వచ్చి వీళ్ళకి చదువుకోడానికి సహాయం చేస్తారు. ఆ మిషనరీస్ ఒక్కొక్క విలేజ్లో పోయి అడగంగానే ఎస్ వి నో హౌ టు ప్రే అంటారు. అరే ఎట్లా మీకు తెలుసు? ఎస్ వీఆర్ బిలీవింగ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అంటారు. మళ్ళీ ప్రార్థన చేసుకుంటామా అంటే ప్రార్థన చేసుకుంటామా అంటే వాళ్ళు ప్రార్థన నేర్పించి ఆమె అని చెప్తారు. ఇంత బాగా ఎట్లా మీకు ఎవరు నేర్పించారు అంటే చీఫ్ ఉన్నాడు కదా పక్క విలేజ్ చీఫ్ నా కూకు, ఆయన వచ్చి మాకు నేర్పించాడు, ఆయన దేవుడు వాక్యం చెప్పాడు. చాలా మంది అప్పటికే యేసు ప్రభు గురించి నేర్చుకొని రక్షకుడిగా అంగీకరించి మిషనరీస్కి చాలా సంతోషం అయిపోతుంది. 1841లో 2 years అక్కడ ఉండిన తర్వాత మిషనరీ ఒక లెటర్ రాస్తారు. ఏం రాస్తాడంటే, ఈ న్యూజిలాండ్లో మా సౌత్ ఐలాండ్ చాలా మట్టుకు ప్రశాంతత వచ్చింది, అందరూ దేవుడు నమ్ముకున్నారు అనగానే అక్కడ ఉన్న దేవుడి పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే మౌరీ లాంగ్వేజ్ని గప్ప చదువుకొని ట్రాన్స్లేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. 1864లో ఈ బైబిల్, ఫుల్ బైబిల్, మౌరీ బైబిల్ ఏం చేస్తారు, ట్రాన్స్లేట్ అయి ఇక్కడికి వస్తుంది. వీళ్ళకి సంతోషం. ఆ బైబిల్ వచ్చిన దినమే వాళ్ళకు ఒక గ్రేటెస్ట్ డే లాగా అందరు గంతులేసుకొని ఆ బైబిల్ని చూసి ఆనందిస్తారు. దీంట్లో అప్పుడు ఏమైంది, ఆ 2 పిల్లలు ఉన్నారు కదా, గ్రేట్ చీఫ్ వారియర్ వాళ్ళ కొడుకు అక్క కొడుకు, వాళ్ళిద్దరితో దేవుడు మాట్లాడతారు. మన డాడీ మన మామ చాలా తప్పు చేశాడు కదా, మనం పోదాం చెప్పి ఏ వెపన్స్ తీసుకుని పోరు, కత్తి కపడ గన్ను ఏది తీసుకుని పోరు. నోట్బుక్, ఈ చిన్న గాస్పలు, పెన్సిల్, పెన్ను, కొంచెం భోజనం తీసుకొని ఏం చేస్తారంటే ఇట్లాంటి బోటు తయారు చేసుకుంటారు. ఇట్లా బోటు తయారు చేసుకొని దాంట్లో వాళ్ళిద్దరే ఎవరికి చెప్పకుండా ప్రయాణం చేసి ఈ కొండ మీదకి వెళ్తారు. అక్కడ ఒక విలేజ్ ఉంటుంది, పక్క కొండకి వెళ్తారు, అక్కడ ఒక విలేజ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు పోమని అరే వీళ్ళు ఏమి ఆయుధం లేకుండా వచ్చారు కాబట్టి లోపల వదులుతారు. వదలంగానే మేము మీతోని సారీ చెప్తానికి వచ్చినాం. సారీ చెప్తానికా? అవును, మా డాడీ మా మామ చాలా తప్పు చేశారు కదా, మీ అందరినీ చాలా మందిని చంపారు, మీ దగ్గర చాలా మోసం జోపిడి తీసుకున్నారు, క్షమించండి. మీరు ఎందుకు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు? అవును, యేసు ప్రభుని ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, ఈ చిన్న బుక్ ఉంది కదా లూకా వార్తల రాయబడింది, మేము విశ్వసిస్తున్నాం, అందుకొరకు మా దేవుడు చెప్పాడు మనం సమానంగా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడతారు. అయ్యో వచ్చినారు కదా, ఉండండి ఉండండి కొన్ని రోజులు ఉండి మాకు కూడా ఈ వాక్యం అని చెప్పండి అని చెప్పి నిజమైన వెలుగులో వాళ్ళని నడిపిస్తారు. మళ్ళీ ఈ బోటు తీసుకొని ఇంకొక విలేజ్కి వెళ్తారు. ఇట్లా వీళ్ళందరికీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. దాంట్లో అక్కడ చాలా మందికి మనసులో దేవుడు, కొంచెం మంది ఉంటారు రివెంజ్ తీసుకోవాలని, కొట్లాడుకోవాలని, కానీ చాలా మంది హృదయంని దేవుడు కదిలిస్తున్నారు. నిజంగా చెప్పాలంటే అక్కడ ఆంగ్లికన్ మిషనరీ ఒక అతను వస్తారు, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, వాళ్ళిద్దరు ఆంగ్లికన్ మిషనరీ వాళ్ళు వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గాస్పెల్ చెప్తామంటే అందరికీ దేవుడి వాక్యం తెలుసు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చర్చి తెలియదు కదా, ఒక చిన్న గుడారం లాగా పెట్టుకొని దాంట్లో గ్యాదర్ అయ్యి వాక్యంలో ఎరుగుతూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు చదువుతారు, వాక్యం మెమరైజ్ చేసుకుంటున్నారు. చూడండి దేవుడు వాక్యం ఎంత అద్భుతమైనది. చూడండి వాళ్ళ మిషనరీస్. ఇదెవరు చెప్పండి, బొమ్మ చూసి? నాకు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇదెవరు? చీఫ్ గ్రేట్ చీఫ్ వారియర్. ఇదెవరమ్మా? మన టరోరీ కదా, ఫస్ట్ దేవుడు వాక్యంని విశ్వాసించిన బిడ్డ టరోరియే, ఫస్ట్ క్రిస్టియన్ ఇన్ మౌరీ కంట్రీ. ఓకే, మౌరీ ట్రైబ్ లో ఫస్ట్ క్రిస్టియన్ ఇస్ టరోరీ. ఓకే, నా ఇదేమో వాళ్ళ కొడుకు అక్క కొడుకు వాళ్ళిద్దరు. సో ఇట్లా వీళ్ళందరూ దేవుడు రక్షించుకున్నారు. ఎంత కొత్త బైబిల్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎంతో ఆనందం. పిల్లలు
ఎంత కష్టం లేకుండా ఒక జీవితం కదా. చక్కటి ఫ్యాన్ కింద చక్కటి మ్యాటు, ఇంకా మీకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంది. సండే స్కూల్లో వాక్యం చక్కగా చెప్తున్నారు, అయినా మనము వినం. లోబడమంటే లోబడం, ఏది వద్దంటామో అదే చేస్తాం కదా కదా. ఆజ్ఞ అధిగరించడమే పాపం. అట్లాంటి పాపం మనం పడిపోకూడదు. దేవుడు మాట విని లోబడాలి. ముఖ్యంగా మనం పాపం చెయ్యకుండా ఈ లోకంలో దేవుడిలో ఎక్కువ పెరగాలంటే దేవుని వాక్యంని చదవాలి. రోజు ఎట్లా కూర్చున్న ప్లేస్లన్నీ చదువుకుందో అట్లా మనం వాక్యంని ప్రేమించి చదవాలి. వాక్యం చదువుతూ ఉంటప్పుడు దేవుడు కార్యం మనలో కనపడుతుంది. దేవుడు పిల్లలతోని సహవాసం కలిగి ఉండాలి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, 3-4 కలుసుకొని ప్రార్థన చేసుకుంటారు. అనవసరంగా ఆ స్టోరీ, వీళ్ళకి చెడ్డ వాళ్ళు, వాళ్ళని కొట్టాలి, అట్లా ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవద్దు, సరేనా. మళ్ళీ ఒకరు కీడు చేశారంటే కీడుకు ప్రతి కీడు మనము చెయ్యొద్దు. నాకు ఒకవేళ కీడుకు ప్రతి కీడు చేసి ఉన్నాడంటే ఆ మర్డరర్ రక్షించబడి ఉంటాడా? ఆ మర్డర్ తీసుకుని పోయిన ఆయనకు బైబిల్ చదివి చూపించిన ఆయన ద్వారా 2 రక్షించబడ్డారు. రక్షించబడి ఉంటారా? వాళ్ళ ద్వారా అనేకలకు గాస్పెల్ స్ప్రెడ్ అయింది, అవునా కదా. సో మనం ఎప్పుడు ఓపికతోని సగనంతో, క్రైస్తవ పిల్లలు యేసు ప్రభుని బిడ్డలు అంటే మనని చూడంగానే చెప్పాలి, స్కూల్లో మనని చూడంగానే ఇంట్లో చెప్పాలి. అబ్బా అందరు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వచ్చారు హాలిడేస్కి, అబ్బా ఈ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఒకటి స్పెషల్, జీసస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ హర్ హార్ట్, జీసస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ అని చెప్పగలుగుతారా? మీ రిలేషన్స్ ఆలోచన చేయండి. యేసు ప్రభుని మీరు నమ్ముకున్నారు, అదేలాగా వేరే వాళ్ళకు కూడా మీరు సాక్షిగా ఉండాలి. ఎట్లా, నాకు తన చీఫ్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ లాగా కదా, అది పొజిషన్ని వదులుకొని ఎట్లా సేవకుడుగా మారిపోయారో అట్లా మనం కూడా దేవుడి స్వార్థ ఎక్కడ సమయం ఉందో చెప్పాలి. మనం ఫ్రెండ్స్కి చెప్పవచ్చు, మన ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పవచ్చు కదా. ఒకవేళ మమ్మీకి చదువు రాలేదు, మీ డ్యూటీ ఏంటి? ఏం చేస్తారు మీరు? చదువుకో. మమ్మీ నేను ఒక స్టోరీ చదువుకున్నా ఈరోజు యేసప్ప గురించి, నేను చెప్తానులే, నేను చదువుతా వీడియో అని చెప్పి ఆ స్టోరీ చదివి మమ్మీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. పాపం డాడీ టయర్డ్గా జాబ్కి వెళ్ళి కష్టమైన పని చేసుకొని వస్తారు, మీరు చదివి ఈరోజు నేను ఈ స్టోరీ చదువుకున్నా ఎంత బాగుందో అని చెప్పాలి. యేసు ప్రభు దీని ద్వారా నాకు ఇది నేర్పించారు అని మాట్లాడుతుంది, విని చెప్పాలి. సరేనా పిల్లలు, మీరు మర్చిపోవద్దు. ఇంకొకటి ఏమంటే మనం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ. వీళ్ళ తర్వాత ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ న్యూజిలాండ్ ప్రాంతంలో, ఇది ఎప్పుడు జరిగినది? 1864లో జరిగినది కదా. న్యూజిలాండ్ ప్రాంతంలో 68 నుంచి ఫస్ట్ వాళ్ళందరికీ పీస్ వచ్చేసింది కదా. ఈ ట్రైబ్స్ అందరు సమాధానం అయిపోయినారు. వాళ్ళందరికీ కలిసి ఒక రాజు నియమించారు. ఆ రాజు అంటే మనం ఏం చేస్తాం, మన ఊర్లో కిరీటం పెట్టాలి, స్టోన్ పెట్టాలి అట్లా అనుకుంటారు కదా. కానీ ఆ ఊర్లో ఆ జనాలు ఏమి చేశారంటే తెలుసా, ఈ బైబిల్ని తల మీద పెట్టి రాజుగా అభిషేకం చేశారు. చూడండి, బైబిల్ని తల మీద పెట్టి రాజుగా అభిషేకం చేశారు. దేవుడు వాక్యమే లా. లా అంటే ఏంటి? రూల్స్. అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ దేవుడు వాక్యంలోనే ఉంది. ఇదే మనకు లా. ఇదిలో చెప్పినట్టే నడవాలి. మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, ఈ రోజు దాకా కూడా అదే నడుస్తుందంట. నేను అక్కను అడిగాను, చెప్పింది ఈ రోజు దాకా కూడా న్యూజిలాండ్లో ఎవరు వస్తున్నారో వాళ్ళకి తలలో ఇది పెట్టి రాజుగా చేస్తారండి. చూడండి, మౌరీ దేశంలో చాలా మట్టుకు అందరం యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని దేవుడి కొరకు నిలబెడటానికి దేవుడు సహాయం చేశారు. ఇది అన్నిటికీ కింద ఎవరున్నారమ్మా? పెద్ద మిషనరీసా? మాలాగా పెద్ద గొప్ప వాక్యం చెప్తున్నామని చెప్పుకుంటే వాళ్ళమ్మా? సండే స్కూల్ టీచర్మా? లేదు. ఎవరున్నారు? ఒక చిన్న పాప 9 years 10 years, ఒకవేళ అప్పుడు ఆమె జీవితం. కానీ దేవుడు ఎందుకు అది చేశారో మనం అడగలేదు. బట్ షీఈస్ దేర్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్ కదా. సంతోషంగా దేవుడి దగ్గర ఉంది. మనం కూడా మన హృదయంలో యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్న తర్వాత కూడా దేవుడి కొరకు దేవుడు వాక్యం చదువుకొని ఎక్కువ ఆయనలో ఉండాలి. మన ద్వారా అనేకకు మనము ఆశీర్వాదంగా ఉండాలి. ఎట్లా?
ఒక వెలుగు పెట్టబడిందంటే ఆ వెలుగు అనేకరికి కనపడుతుందో మనం కూడా అట్లా ఈ లోకంలో జీవించాలి. మీరు చిన్న పిల్లలు చిన్నప్పుడే హృదయంలో యేసు ప్రభుని అంగీకరించుకొని నిలబడ్డారంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు. తప్పకుండా మీరు దేవుడి కొరకు ఒక ఉన్నత స్థలంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ఉంచుతారు. మీ హృదయ వాంఛను తీరుస్తారు. మాకు అదే ఆశ. ఈరోజు మీరు యేసు ప్రభుల దగ్గరికి రావాలి, ఆయన మాట వినాలి, దానికి లోపడాలి. సరేనా? సరేనా? ఈరోజు మెమరీ వర్స్ ఏం తెలుసా? ఒక్కసారి మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుంటాం. చెప్పండి. రోమా 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 12 12 17 17 కీడుకు ప్రతి కీడు కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవనికి చెయ్యొద్దు. ఎవనికి చేయవద్దు. కీడుకు ప్రతి కీడు కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవనికి చెయ్యొద్దు. ఎవనికి చేయవద్దు. రోమా 12:17 రోమా 12:17 రికంపెన్స్ టు నో మ్యాన్ రికమెండ్స్ టు నో మ్యాన్ ఈవిల్ ఫర్ ఈవిల్. ఈవిల్ ఫర్ ఈవిల్. రోమన్ రోమన్ 12:17 12:17 recompense to no man recommends to no man evil for evil. evil for evil. Romans 12:17 Romans 12:17 మనం కూడా మన జీవితంలో ఎవ్వరికి కూడా ప్రతికిడి ఎవరైనా ఒకరు కొట్టారనుకోండి క్లాస్లో, మళ్ళీ మీరు కొడితేప్పుడే టీచర్ చూస్తారు, మీరే పట్టబడతారు. దానికి బదులుగా వాళ్ళు కొట్టినా మీరు ఓర్చుకోండి, వాళ్ళు తిట్టినా మీరు బదులుకి తిట్టొద్దు, ఓర్చుకోండి. ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంటుందో. కానీ దేవుడు మీకు అది ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్లో యేసు ప్రభు మీ హృదయంలో ఉండాలి. అప్పుడే మనకు అది అన్నీ వస్తుంది. సరేనా? ప్రార్థన చేసుకుంటామా? కన్ను మూసుకోండి. ఒక్కసారి మనం అందరము దేవుడికి మన హృదయంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ టెర్రరీ లెసన్ నుంచి ఏం చెప్తామో అది ప్రార్థనలో చెప్తామా? అందరి చేతులు జోడించుకోండి, కన్ను మూసుకోండి. డియర్ లార్డ్ జీసస్, Dear Lord Jesus, థ్యాంక్ యూ ఫర్ టెర్రరీస్ లైఫ్ thank you for Karori life. అండర్ ఎగ్జాంపుల్ టు us. Under example to us, I want to love your word, I want to learn your word. that is Bible. That is Bible. Just Terrori did. Thus Tarati. Help me Help me to read it to read it as often as as often as I can. I can. Help me to understand it Help me to understand it and to do what it says. and to do what is said. Especially Especially help me help me not to get not to get even with other people even to other people to do say say bad things. bad things. Help me Help me not to pay them back not to pay them back or to get revenge. or get revenge. Help me to forgive them instead, Help me that forgive them sin. just as That you have forgiven me. you have forgiven me. I ask this I ask this in Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. ప్రేమగల ప్రభువా, పరిశుద్ధమైన తండ్రి, నమ్మదగిన ప్రభువా, మాకు ఇచ్చిన ఈ స్టోరీ కొరకు టెర్రరీ అండ్ హర్ బుక్ అనే స్టోరీ ద్వారా మీరు మాట్లాడిన విధానం కొరకు నీకు వందనాలయ్యా. చిన్న పిల్ల హృదయంలో మీరే కార్యం చేయమని కూడా వేడుకుంటున్నాం. నువ్వు మాకు ఎట్లా రక్షకుడుగా ఉన్నావో అనే మా చిన్న బిడ్డలందరం, మా సండే స్కూల్ పిల్లలందరి హృదయంలో కూడా మీరు రక్షకుడుగా ఉండాలి అని ఆశిస్తున్నామయ్యా. మీరు మా కొరకు సిలువలో చేసినారని పిల్లల విశ్వాసంతో మిమ్మల్ని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించడానికి కృప దయచేయండి. అదొక్కటే కాదు తండ్రి, చిన్నప్పుడే దేవుడు వాక్యంని ప్రేమించి అనుదినం అది చదువుకోదానికి కూడా వాళ్ళకి కృప చూపించండి అయ్యా. వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడండి, మీ కార్యంని నడిపించండి. మా పిల్లలందరినీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కూడా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని కూడా మీ చేతులు అప్పచెప్పుకుంటున్నాం. మాకు ఇచ్చిన ఈ ఆశీర్వాదమైన సమయం కొరకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మీరే మాకు తోడుగుండి నడిపియమని యేసు ప్రభు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డమ్మా. Praise Lord, auntie. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కలుసుకుంటాం. మెమరీ వర్స్ చదువుకోండి. Okay, auntie.
Let us sing some action songs to join us in doing the actions. And let us begin with I Got Peace Like a River. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got peace like a river, I got joy like a fountain, I got love like an ocean in my soul. I got peace like a river, I got joy like a fountain, I got love like an ocean in my soul. Let us do the actions for Dina Sthiti Nundi Lepabadi. దీనా స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. దీనా స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. కరతాళముతో పాడెదను, అచ్చట ఇచ్చట చెప్పెదను. కరతాళముతో పాడెదను, అచ్చట ఇచ్చట చెప్పెదను. యేసే రాజనుచు, యేసే రాజనుచు. దీనా స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. దీనా స్థితి నుండి లేపబడి యేసుని ప్రేమను కనుగొంటిని. Let us do the actions for I got joy down in my heart. I got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and nothing can destroy it. Jesus gave it to me, and nothing can destroy it. Destroy? Destroy? Whew. I got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Deep, deep down in my heart. Deep, deep down in my heart. Finally, let us do the actions for Yehoshua ne Eriko ke logo. यहोशुआ ने एरिको के लोगों को कैसे मारा. यहोशुआ ने यरीको के लोगों को कैसे मारा. बाजा बजा के, बाजा बजा के
बाजा बजा के मारा, बाजा बजा के, बाजा बजा के, बाजा बजा के मारा। दाविद ने गोलियात को कैसे मारा, दाविद ने गोलियात को कैसे मारा। गोफन उठा के घुमा घुमा के, घुमा घुमा के मारा। गोफन उठा के घुमा घुमा के, घुमा घुमा के मारा। यीशु ने शैतान को कैसे मारा, यीशु ने शैतान को कैसे मारा। शैतान के सर को कुचल कुचल के, कुचल कुचल के मारा। शैतान के सर को कुचल कुचल के, कुचल कुचल के मारा। Children, we believe that you enjoyed thoroughly today's session, and you also joined us both in singing and also in learning God's word. We request you that you keep memorizing these verses, share these stories with your friends and your family members. At the same time, sing these songs through this week so that it may become part of your life. Before we close, shall we have a word of prayer? O God and our Heavenly Father, we are grateful to you for your faithfulness that is so continuous, your faithfulness that always hovers over us, Heavenly Lord. We thank you for the work that has been accomplished today in all human limitations and weakness. Oh Lord, bless it, water it, and may it grow and spread in the years to come. Oh Lord, all we desire is that these children who watch, probably even with their families, may be born again, may come to the knowledge of Lord Jesus Christ. They may have a personal relationship with the one and true living God. And at the same time, O Lord, they may be strengthened, O Lord, in His word, and also, O Lord, they may be able to grow in the fellowship of saints as well. Heavenly Lord, make this message very clear, at the same time very real to them. And Heavenly Father, we pray that you may take charge of these children, protect them from all harm and danger, keep them as the apple of your eye. And Heavenly Lord, we also pray that you may grant them all grace and wisdom for their academics, and especially with all the sickness around, we beg of you that you may encompass them. Thus committing ourselves to your care and seeking your favor for these children through the rest of the week, we pray this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So children, we are grateful to you for your patience and your time. Once again, request you that you share this video with your family members and friends so that the good news of Christ may spread to this needy world. So same time, same day next week, we'll meet with you. Until then, God be with you.